सोमवार का दिन है तो गलबात जतिंदर पन्नू साहब के नाल आपां कर रहे हैं ते इस वक्त साडे प्रोग्राम के स्पॉन्सर सज्जन सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद। भाई कुलदीप सिंह बाठ अंडियाना इंडियन एपलस उन्हां दा साथ सहयोग सानू इस प्रोग्राम के वास्ते मिलदा। असीं धन्नवादी हां उन्हां दे ते धन्नवादी हां जतिंदर पन्नू साहब दे जिहड़े इस वक्त अपने नाल लाइन ते जुड़े हुए ने। जी पन्नू साहब स्वागत, सत श्री अकाल जी। शुक्रिया जी सुखनैब जी, सत श्री अकाल। बहुत मेहरबानी पन्नू साहब, तुसीं जुड़दे हो ते कुछ टिप्पणियां कुछ ऐसियां गल्लां जिहड़ियां शायद खबरां तो पासे दियां हुंदियां उह स्रोतियां नाल सांझियां हुंदियां ते सिलसिला शुरू करिए जी असीं अज खबरां दा। ते सब तो पहलां तां चर्चा जिहड़ी है ओह इह है कि अरब तो वध लोकां ने देखिआ जी क्रिकेट दा वर्ल्ड कप ते इस मुकाबले दे विच भारत एक वार फिर जेतू रिहा। देखो जदों मैच हुंदा जी एक ने जितना एक ने हारना जी, ये कोई खास गल नहीं। बदकिस्मती ये है कि कदे कदे साडे लोग बड़ियां बेवकूफी दीयां हद्दां टप्पण तुर पैंदे ने। उधरले भी इधरले भी दोवें पासे बाकियां तो हार लैण कुट खा लैण कोई परवाह ही है नहीं जी। वो कहंदे असीं सब थावां तो हार गए, भारत तो नहीं हारने चाहिए। साडे वाले कहंदे जी सब थावां तो हार गए, कप कुप दी सानूं लोड़ नहीं जी, सानूं तां इक्को आ के पाकिस्तान नूं सब कुछ खाना। सही सब कुछ खाना तुसीं, ये कोई तरीका इहदा कोई हद होनी चाहिए है। बहुत ज्यादा दूर तक लोग जाते पे ने, इदां दीयां गल्लां दे नाल कोई सबक नहीं सिखाए जाते। इन्हां नूं थोड़ा बहुत दोवां तरहां नूं आपो अपनी थां दे उत्ते अकल नूं हथ मारना चाहिए जी। किसी दिन कोई वड्डा नुकसान हो जाएगा। असीं पिछले समय च वेखिआ कि जिस दिन भारत ते पाकिस्तान का क्रिकेट का मैच हुंदा जी, जे पाकिस्तानी टीम जित जाए तो पाकिस्तान के फौजी फिर चंबल के फैर करने लग पैंदे। जे पाकिस्तान की टीम हार जाए तो कौड़ कढ़ने वास्ते फैर करने लग पैंदे जी। अगले वो शाम तो ही साडे वालिआं नूं पता हुंदा कि अज उधरों फैर होणगे। हुण उन्हां दी टीम माड़ा खेडदी पई आ। उन्हां दे प्रधानमंत्री ने मैच तो पहलां जिहड़ा मैसेज जारी कीता कि अपनी विल पावर लेके जाओ, घबराओ ना, परवाह ना करियो जी। सानूं उदों ही पता लग गया कि प्रधानमंत्री आप क्रिकेट खिडारी है जी, वर्ल्ड कप जित चुका है, उन्होंने पता है कि साडी टीम माड़ी है तो कही जांदा जी। इत्थे साडे वालिआं ने जिन्नी बेहूदगी कीती है ये ठीक नहीं। ये तां जी असीं सर्जिकल स्ट्राइक करती जी, आ तरीका माड़ा है इस तरह की बोली बोलना। हुण जे मैं समझां कि साडी टीम वधिया खेडी ते बहुत वधिया खेडी, सिर्फ इत्थे नहीं किन्ने सारे मैच हो गए जी, वो लगातार वधिया खेडदी रही। एक मैच हार भी गई कोई नहीं, पर ठीक खेडदी पई है। ये पाकिस्तान वाली टीम माड़ा खेडदी पई है, इस वे टीम ही उन्हां दी माड़ी है जी। पर अगों तो भी असीं खेड भावना रखीए, ना साडे वाले रखदे ना उधर वाले रखदे आ। पाकिस्तान वाले तो कई बार सगों साडे तो भी हद्दां टप जांदे आ। उन्हां दी हाकी टीम एक बारी आई, भारत विच आके जित गई। जितण तो बाद उन्हां दे हाकी खिडारियां ने गंदे बहुत अश्लील किस्म के इशारे किए तो लफ्ज बोले जदों नचदे पए सन। भारतीय प्रशंसक जी उस वक्त भीड़ टुट के गल पै जांदी की बनदा। साडे वालिआं ने भीड़ नूं उत्थे कंट्रोल करन ते सारा जोर लाता, पर बाद विच लिख के प्रोटेस्ट कीता कि जब तक टीम माफी नहीं मंगदी असीं इन्हां दा मैच नहीं खेडना। उस तो बाद नहीं खेडे। साडे वाले भी पाकिस्तान जित के आए, पर जितण तो बाद खुशी मनाउंदे, उन्हां नूं मंदा चंगा नहीं बोलदे, वो इस हद तक चल जांदे आ। और पाकिस्तान के विचों हर वारी सानूं इहो जिहियां खबरां भी मिलदियां ने कि इन्हें टीवी तोड़ दिते। भारत विचों टीवी तोड़न की खबर कोई एक अद्धी किसी मूर्ख दी होगी, वो भी कोई पुराना पता नहीं लैके तोड़दा होना। उदां गंढ के पक्के अपना जिहड़ा पैसा जेब दा खर्च नहीं करना चाहुंदे बहुता जी। पाकिस्तान वाले इत्थों तक भी चल जांदे हैं। एक बारी मैनूं याद है 1995 च पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप विच भारत विचों भारतीय टीम तो हार गई। उन्होंने पाकिस्तान मुड़ना सी। उन्हां दा राजधानी दे विच स्वागत का प्रोग्राम बनाया पिया सी कि टीम उत्थे आऊगी तो स्वागत करांगे। ते जदों इत्थों हार गए ते अगले दिन लोकी पुछण भी टीम किन्ने बजे आउणी है, ते टीम ने दस्सिआ ही नहीं। एक खिडारी किसी थां ते क्या देख रहा कि किसी थां ते अड्डो अड्ड लोके घरां नूं गए। उहदा कारण यह सी कि पाकिस्तान दे एक नैशनल पेपर ने जिहड़ा बहुत ज्यादा विकदा, उस पेपर ने पहले सफे दे उत्ते 13 जिहड़ियां खबरां बना दित्तियां सन। उन्हां 13 खबरां दे विचों 11 खबरां पूरी टीम दियां सन
एक खबर टीम के मैनेजर की सी ते एक कोच की सी। जो खबर जड़ियां ने उन्होंने उत्ते नाम ही लिख दिते खिडारियों के, ते कहता कि ये वास्ते लाशां जड़ियां ने इंडिया तो आ रही ने, लोग तो डिगते पे सी टीम जावे तो गल पै जाए। टीम कट्ठी जान की थां लुक लुक के एक खिडारी किते जाके उतरिया किते उतरिया ते कोई अपने घर नूं गए सन। इन्ना इस हद तक खेड का जनून जो जनून खेड का नहीं गा, दुश्मनी की भावना दोवां चों किसी पासे होवे वो ठीक नहीं। इंडिया की टीम जित गई है उन्होंने वधाई, जिहड़ी टीम हार गई है उन्होंने वास्ते शुभकामनावां कि अगों की तैयारी करो, जी बाकी मैच ने बाकी टीमां नाल खेड के जित लो, हो सकदा फाइनल दे विच अपना फिर मुकाबला हो जाए। जो कर सकते कुछ तो कर लो, की हर गया, पर इनू एक हद तो वध उछालना नहीं चाहिए जी। बिश्केक दे विच पन्नू साहब एक जिहड़ा सम्मेलन होया शंघाई सम्मेलन, उस दे विच कई चीजां सामने आईयां। हुण महमूद कुरैशी होरे ये भी आखी जांदे कि जी देखो मोदी होरां ने तां साडे प्रधान मंत्री दे नाल अख भी नहीं मिला सकी, ते ये भी किते जे गल कहती कि जी असीं तां हुण मसले दा हल तां चाहुंदे आ पर सन्मानजनक तरीके नाल चाहुंदे आ। नाल विच जे खबर ये भी आ गई है, नवाए वक्त है शायद पाकिस्तान दा अखबार जी, कि गलबात तां दोवां अगुआं दी होई सी, दुआ सलाम भी हुई है। मैं कोई गलबात नहीं हुई, एक झूठी खबर उन्होंने विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी मेरी टीम ने फैलाई सी। गल होगी असली गल यह है कि जिथे सम्मेलन हुंदा पिया सी उहदे नाल हाल दे एक VIP लॉन्च सी, जिथे लीडर वेले वेले 5-7 मिनट टहलण वास्ते बाहर निकलदे सी जी। जो टहलण वास्ते बाहर निकले ते आमो सामने हो गए, बिल्कुल जो सामने ही हो गए, तो इमरान ने सिर नाल उत्ते हिला के थोड़ा जिहा विश कर दिता, तो मोदी ने इदा किया कि रस्ता बदल के दूजे पासे हो गया। ना इन्होंने हाथ मिलाए ना कोई गल हुई, तो शाह महमूद कुरैशी की टीम ने यह प्रचार करता कि दोवां की बैठक ही होगी, बैठक होई नहीं सी। वो झूठ बहुत बोलता इन्हों का विदेश मंत्री, अगे भी असी नहीं वेखिया। वो अमरीका भी गया, उन्होंने कहता कि फलाने मंत्री मैं फलाने रख के साड़ी मीटिंग हुई, तो बाद पता लगा कि होई कोई नहीं। तुरे तुरे जांदे गलियारे च सिर्फ हाथ मिलाया, वो बंदा बहुत झूठा। उन्होंने इदा दी गल्लां कर दित्तियां ने, इहदे उत्ते भारत वालियां ने कंट्रोडिक्शन जारी करती कि साडी कोई मीटिंग नहीं हुई, कोई गलबात नहीं हुई। बाद विच ओही कुरैशी ये कही जांदा कि भारत साडे नाल गल नहीं करना चाहुंदा, असीं सन्मानजनक तरीके नाल करना चाहुंदे। किहड़ा सन्मानजनक तरीका? भारत के हाई कमिश्नर ने उत्थे इस्लामाबाद दे विच इफ्तार पार्टी रखी सी, उहदी पार्टी च आउण वास्ते जिहड़े गैस्ट उहने सद्दे जी, उन्होंने कल्ले कल्ले नूं घर जाके दबका मारिया गया कि उत्थे आयो ना। तो सिर्फ 3 दिन बाद अपना जिहड़ा फॉरेन सैकटरी है, विदेश महकमे का सैकटरी, उन्होंने ईद के मौके भारत में बहाने नाल भेजता, तो उसे दिन भारत के हाई कमिश्नर नूं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने सद लिया, आ जा अपना चाह कट्ठे पीए, तो चाह पींदियां गल कर ली। अगले दिन विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने भारत के विदेश मंत्री नूं चिट्ठी लिख दी कि असीं चाहुंदे हां कि गलबात शुरू की जाए। उन्हें जवाब ना दिता, फिर प्रधानमंत्री इमरान खान ने चिट्ठी लिख दी। जो भारत वालों कोई जवाब मिलता ही नहीं, तो मुड़ फिर भी ये चिट्ठियां लिखी जाती है। तो सन्मानजनक तरीका किहड़ा? सन्मान तो हुंदा जे तुहाडी चिट्ठी का एक थां ते जवाब नहीं आया दूजी नाल लिखो, जो दूजी नहीं आया तो तीजी नाल लिखो जी। हुण तरले जे मारदे पे जिहड़ी फाइनैंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, उन्होंने कल अमरीका च अपनी मीटिंग की है जी। तो पाकिस्तान ने फिर उस ग्रे जोन में रख दिता। उन्होंने आखिया भी सिर्फ गल्लां करदा, अतवाद के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा, इस करके इन्हें किसी भी किस्म की कोई ग्रांट वगैरह नहीं दी जा सकती। जे कल उन्होंने इत्थों तक कहता, इसका मतलब है कि पाकिस्तान काफी वड्डी मुश्किल च है। वो इस मौके किसी भी किस्म की कोई भी गलबात भारत नाल चलानी चाहता। अमरीका वालियां ने अजे पिछले हफ्ते उन्होंने जिहड़ी व्हाइट हाउस की स्पोक्स पर्सन बीबी है जी, उन्हें कहा कि साडे राष्ट्रपति का विचार है कि भारत ते पाकिस्तान के दुवल्ले संबंधों च किसी का कोई दखल नहीं, इसको सुधारने तो पहला पाकिस्तान नूं इहदे वास्ते हालात पैदा करने पैणगे, अपने देश के विचों अतवाद का समेटना पड़ेगा जी। तुसीं बिस्केट की गल बिल्कुल ठीक पूछी है। उत्थे चीन का राष्ट्रपति आया, उन्हें भी साडे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाल जिहड़ी मीटिंग की है,
ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਹੀ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮੁੜ ਕੇ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰੋਸ ਕੀਤੇ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਿਆਣੀ ਹੈ। ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪਹਿਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜ਼ਾਕਿਰ ਮੂਸਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਕਰੇ ਕੌਣ ਨਾ ਮਰ ਜਾਏ ਸਾਦਗੀ ਤੇ, ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਡਰਾਮਾ ਵੱਡਾ ਖੇਡਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਉਹਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ 1990-91 ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹੀ ਸਾਡੀ BSF ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੇਂਜਰਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ BSF ਦੀ ਟੀਮ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਗਸ਼ਤ ਕਰਿਆ ਕਰੇ ਜੀ। ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਮਗਲਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰ ਕੇ ਫੜਨਗੇ। ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ BSF ਦੀ ਟੀਮ ਕਿੱਥੋਂ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੇ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਨਾਲ ਟੀਮ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਚੱਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡਾ ਸੁਣਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਪਲਾਨਟਾਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨਟਾਂ ਚੱਲ ਜੀਏ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬੰਦੇ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੀ ਟੀਮ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਗਸ਼ਤ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਲੱਭਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਾਜ ਕੇ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੂਝ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਹੀ ਆਪ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੂਝ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਡਿਕਾਇਤ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਮਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਧਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਹੁਣ ਵਰਤਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਜ਼ਾਕਿਰ ਮੂਸਾ ਤੋਂ ਖਤਰਾ, ਉਹਦਾ ਖਤਰਾ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂ ਕਾਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਪੰਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੈ, 50 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 3-4 ਮੈਟਰੋ ਸਿਟੀ ਨੇ, ਕਲਕੱਤਾ, ਬੰਬੇ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਕੁ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕੌਣ? ਡਾਲਮੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਨੂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਖਾਤਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਤੇ JP ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਨੇ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ JP ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਆਖੇਗਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ ਖਾਤਾ 1980 ਚ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਲੱਭ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇ ਖਾਤਾ ਖੁਲਾਉਣ, ਉਹਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਨੇਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜੀ। ਹੁਣ AT ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਖਣਗੇ ਜੀ ਇਹ ਅਮਰਨਾਥ ਤਲਵਾੜ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਅਨੂ ਟੰਡਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਬੈਂਕ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਤਾ ਖੋਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਖਾਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਡ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ATM ਕਾਰਡ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ 4 ਡਿਜਿਟਸ ਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਡ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਤੇਰਾ ਕੋਡ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲ ਕੇ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਵਾਂ ਕੋਡ ਲਿਖ ਲਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ ਤੂੰ ਲਿਖ ਲਿਆ
दुनिया की किसी नुक्कड़ में बैठे जो तू कोड दसेगा तेरा खाता खुल जाएगा, तेन घरे बैठे ਨੂੰ माया पहुंच जाएगी। जे तेन कोड भुल गया तो तेन पैसे उन्ना चिर नहीं मिलने जब तक तू कोड याद नहीं करता जी। ये गल रौला पिया सी जदों संजय गांधी की मौत हुई तो कहते सी बाकी सारिਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ इंदिरा गांधी उत्थे इस करके गई कि संजय गांधी जी एक घड़ी लभदी पई सी, उस घड़ी दे विच स्विस बैंकां दे कोड सी। इदां दीयां गल्लां अखबारां ने लिखीਆਂ सन। पंजाब का एक गवर्नर हवाई हादसे च मारिया गया सी हिमाचल प्रदेश जी। ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਟੰਕ ਸਨ ਤੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਡ ਸੀ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਆਖਣਗੇ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਜੀ। ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਜੇ ਥੋੜੇ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਦਾ 50,000 ਕਰੋੜ ਉੱਥੇ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਵੇ 5,000 ਕਰੋੜ ਜਾਂ 10,000 ਕਰੋੜ ਜੀ, ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਬਾਕੀ ਦਾ 40,000 ਕਰੋੜ ਬਚਾ ਲਵਾਂ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਬਚਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੇ, ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭੁੰਨਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਮੋਦੀ ਹੋਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਰ ਸਰਗਰਮ ਰਹੋ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੇ? ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸਦੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਥਰੂ ਪੁੰਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਚਿੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ 'ਚ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਉਲਝਾਂ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਫਲਾਣੇ ਤਾਂ ਟੀਕਾਂ ਭੁਗਤਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਅ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਐਟੀਕੇਟ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਫਾਲਤੂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਮੰਨ ਲਓ, ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿੱਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਗਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਕਰਨੇ ਜੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੁਣਾਵ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਉਤਰਿਆ, ਉਤਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੁਪਹਿਰੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਆਇਆ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਖੀਏ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਤਜਰਬਾ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਤਜਰਬਾ ਛੱਡੋ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਚ ਮਿਲ ਕਰਦੇ ਖੜਗੇ ਵਰਗੇ ਉਹ ਸਭ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜੀ। ਜੋ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਟਕੋਰਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅੱਜ 2-3 ਵਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਟਕੋਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਤਾ ਜੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਜੀ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਆ। ਸਹੀ। ਤੇ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਛਿੜ ਗਿਆ, ਆਸਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ, ਵੱਡੇ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਮਾਈ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਦੇ ਪਤੀ, ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਗਰੀ ਤੋਰਤਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉੱਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੰਗ ਆ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਜੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 10 ਗੁਣਾ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਰਿਹਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਆਸਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ, ਸਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਰਮਿਟ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਨ ਕਿ ਚੱਲਣੀਆਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸੀ ਜੇ ਰੇਲਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਕਤ ਨੇ ਰੇਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫੇਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਇੰਜਨ ਲੈ ਲਓ। ਜਿਹੜੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਇੰਜਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਗਿਰ ਜਾਊਗੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡੱਬੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਬਣਾਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਆਸਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤਿੱਖਾ ਵਗਦਾ ਸੀ, ਆਸਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਥੋੜਾ ਢਿੱਲਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਖੀਰ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੁਡਾਇਆ, ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਛੁਡਾਇਆ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁੱਟਤਾ। ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲੋ ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚ। ਇਹਨੂੰ ਘਲਤਾ, ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਘਲਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੈ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਕੇਸ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਕੇਸ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਕੇਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦੇਣਾ? ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਹੈ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਫੇਰ ਚਮਕੀ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ 90 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਬਾਬੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸ਼ਾਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਾਜ ਨੂੰ, ਤੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੁਚੱਜਾ ਰਾਜ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਾਬੂ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਔਰ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਰਮ ਸੀ ਉਹਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਦਾ ਪਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਦੋਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤਾਂ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਬਾਬੂ, ਇਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ 4 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣ, 6 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਜਪਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਦਲ ਤਾਂ ਭਲਾ ਉੱਥੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕੀ ਬੁਖਾਰ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਮਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਗੇੜਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ 2 ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸਾਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋਈਏ।
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਰਖਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਮੱਠ ਤੋਂ ਮੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਤੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ 300 ਬੱਚੇ ਮਰ ਗਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾ ਕੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹਨੇ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂ, ਅਫਸਰਾਂ ਦੋ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾ ਦਿਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਮਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਲੋਕ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕੀ ਪਰਵਾਹ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਮਰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਜ਼ੀਰੀ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਪੰਤ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਝ ਕੁ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਵਰਤਾਰੇ ਆ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਕਿਰਪਾਨ ਇਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਕਿਵੇਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਕੱਢੀ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀ ਜੀ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ, 30-40 ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਐਂਗਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਆਟੋ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸਰਦਾਰ ਦਾ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਉੱਥੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਖਹਿ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗਲ ਪਏ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗਲ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੇ ਜੇ? ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਟੋਟੂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੁੱਟਣਾ ਮਾਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ 20 ਗਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥਾਣਾ ਸੀ, 20 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸ਼ਾਇਦ ਬਣਦੇ ਜੀ। ਥਾਣੇ ਮੁਕਤਸਰ ਤੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਮੰਗਾਈ ਤੇ ਜਦੋਂ 4 ਚਫੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜਾਤਰੇ ਵਾਲੀ ਕਿਰਪਾਨ ਤੋਂ ਲਈ ਮੁੜ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏ ਤੇ 4 ਚਫੇਰੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਕੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਸੁੱਟੇ ਪੈਰ ਨੂੰ 4 ਚਫੇਰੇ ਫੜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਣਾ ਉਹਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਬੈਠਾ ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਬਾਂਦਰਪੁਣਾ ਜਾਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੈਲਫ ਲੋਡਿੰਗ ਰਾਈਫਲ ਸੀ, ਲੰਮੀ ਨਾਲੀ ਵਾਲੀ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਰਾਈਫਲ ਆਪਣੇ ਨਾਇਬੇ ਨੂੰ ਫੜਾਈ ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੁੱਡ ਏਦਾਂ ਮਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਰੈਸਲਿੰਗ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਕਿਵੇਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਲੰਮੀ ਰਾਈਫਲ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਟੈਂਪੂ ਚ ਧੋਇਆ ਗਿਆ, ਧੋ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੋਵਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਸੜਕ ਤੇ ਧੂ ਕੇ ਘਸੀਟਦੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਸਹੀ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਰਨੈਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਖਾਈ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਝਗੜਾ ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਆਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਰਾਵਾਂ ਚ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਟ ਕੱਪੜੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੱਫਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਜੇ ਜੱਫਾ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਜੱਫਾ ਪਾਇਆ, ਬਾਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਟਦਿਆਂ ਤੋਂ
ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਟਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਗਾਤਰਾ ਕੱਢਿਆ। ਗਾਤਰਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਤਰਾ ਕੱਢਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇੰਨੇ ਜਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਸੇ ਪਾਸੋਂ ਘੇਰ ਕੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕੁੱਟਦੇ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸੈਸਿਵ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਐਕਸੈਸਿਵ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਪਾਵਰ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਬੈਠਾ, ਬਾਕੀ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਘੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਰੱਸੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੇ ਇੱਕ ਜਣਾ ਹਿੱਕ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੁੱਡ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਢਿੱਡ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਝ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ? ਪੁੱਤਰ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਕੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਧੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਖਤਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਐਕਸੈਸਿਵ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਪਾਵਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਂਗ ਕੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਸੀਟ ਕੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਕ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਸਹੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਿੱਧੀ ਅੰਡਰ ਜੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ, ਉੱਥੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਚ 3 ਜਣੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, 2 ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ 3 ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ। ਪਰ 3 ਕਦੋਂ ਦੱਸੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 13 ਬੰਦੇ ਦੱਸੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 3 ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਥਰੂ ਭਜਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸ਼ੀਪੁਣਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਗਿਣ ਮਿਥ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਔਨ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੁਰਸ਼ਾਗਰਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਸਸਪੈਂਡ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਸਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੀਬਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰੇ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਰਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵਫਦ ਤਿਆਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ NRC ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਉਹ 100 ਪੁਆੜਿਆਂ ਦੀ ਜੜ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਬਤ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਦਈਏ ਜੀ, 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਈਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.5-3 ਲੱਖ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਪੀ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਚੋਂ ਆਏ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਈਏ, ਦਾਦਾ ਪਰਦਾਦਾ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਆਏ ਬਿਹਾਰ ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਸੀ, ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕੌਣ ਜੇ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਰਦਾਦਾ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆ ਗਏ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਸਨ,
ਉਹ ਅੱਜ ਕਹਿਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਸਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫਖਰੁਦੀਨ ਅਲੀ ਖਾਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜ ਚੁੱਕਾ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਸਨਾਉਲਾ, 2 ਹਫ਼ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ 'ਚ ਕਿ ਤੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 30 ਸਾਲ ਫੌਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਘੁਸਪੈਠੀਆ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਫੌਜ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਕੈਂਪ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠਾ ਪੁੱਛੋ ਫਸਾ ਕੇ ਤੇ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਆ, 1880 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਜੇ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਚੰਦਰਪਾਲ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇੱਥੇ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੱਸਣਗੇ, ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਲਈ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜੋ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਤੜਫੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਖਲ ਦਿੰਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਜੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਧਰ ਆ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਦੇ ਆ। ਇਹ ਗਏ ਐਸੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਸ ਮਦਦ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਤੋਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਊਗਾ ਕੌਣ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਮੰਨਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਡੁੱਬਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨੱਕ ਵੀ ਵੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੀ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਥੇਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਇਹ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਰਗਾੜੀ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਇਆ, ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਲਿਖਤੀ ਜੀ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੱਦਿਆ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਹਦੇ ਏਜੰਡਾ ਕੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਜੋ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਦੇਣਾ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੇ ਭੜਕਿਆ ਕਿ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਾਫੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਇੱਕ ਪਾਪ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਦਬਕਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਫੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਲਈ ਗੈਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਲਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨੇ ਇਦਾਂ ਜੋੜਤਾ। SIT ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੱਠੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਅਦਾਲਤ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਅਕਾਲੀ MLA ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਣ ਦੀ ਆਸ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਤ ਸਾਹਿਬ,
ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਸੋ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਖੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਮਿਹਨਤੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਮੰਨੇ ਹੀ ਨਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਆਖੇ ਕਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਾਣੇਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਮਹਿਕਮੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਮਹਿਕਮੇ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੇ ਬਦਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਸਦਮੇ 'ਚ ਨੇ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਦਮਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ। ਉਸ ਸਦਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਹਿਮਦ ਪਟੇਲ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਉਹ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਵੇਗਾ, ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਨਿਬੇੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੁਣ 6 ਦਿਨ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਹਿਮਦ ਪਟੇਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਅਹਿਮਦ ਪਟੇਲ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਜਾਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਣ ਦਾ ਵਕਤ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਉਹਦਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ, ਦੂਜੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦੀ ਕੀਤੀ, ਓਵਰਸ਼ੂਟ ਕਰ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ 'ਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਪਊ। ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜੇ ਇਹੋ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆ ਜੇ ਲੈ ਵੀ ਜਾਣ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ਜੀ? ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚ ਲਿਆਉਣ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸਤੇ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਇਹਦੀ ਵਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਏਗੀ? ਸਹੀ, ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤਾਂ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉੱਥੇ ਹਕੂਮਤ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਫਾਰਮੂਲਾ? ਜੱਟ ਮਹਾਂਸਭਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਕੀ ਬਣਾਉਣਗੇ? ਉਹਨੇ ਲੈਜੀਸਲੇਚਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਜੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੱਦ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਫਲਬੂਤ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਜਾਮੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇਹਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬਗੈਰ ਜੇ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਸਕ ਲੈਣ। ਉਸ ਰਿਸਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਝਟਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਈ, ਇਹਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੂਗੀ। ਉਹ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਪੰਨ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਨੇਪਾਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਰੱਖ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਡਾ ਬਣਾ ਕੇ? ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਗਈ ਸੀ ਜੀ, ਉਸ ਟੀਮ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਚੜ੍ਹ ਆਏ ਹਾਂ। ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋ ਪਾਤੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਗਰੋਂ ਗੱਲ ਨਵੀਂ ਨਿਕਲ ਆਈ, ਜਿਹੜੀ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਦਾ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਪਰਮਿਟ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਰਾਵਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਢੇਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰਪਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਜਾਣਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਜਾਣ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਐਡਮੰਡ ਹਿਲਾਰੀ ਗਿਆ ਤੇ ਹਿਲਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ 3 ਜਣ ਸ਼ੇਰਪਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰਪਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਗਿਆ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲੇ ਗਏ? ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਪਈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਉਹਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਝੰਡਾ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ? ਉਹ ਝੰਡੇ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋ ਪੇਜ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਪਾਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕਾਂਟ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਨੈਟ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਔਰੀਜਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਫੋਟੋ ਕਿਹੜੇ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ, ਕਦੋਂ ਲਈ ਗਈ, ਕਿੱਥੋਂ ਜਨਰੇਟ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗਈ। ਉਹ ਫੋਟੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਵਿਖਾਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਫੋਟੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਲਾਣੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਘੜੀ ਚ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਟੀਮ ਗਈ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੱਚਮੁੱਚ ਫਰਾਡ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਫਰਾਡ ਦਾ ਮੋਢੀ ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੌਣ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹਦੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ ਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ ਭਾਈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੱਚਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਪੰਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਮਲਨਾਥ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਊਗਾ ਜੀ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੁਖਨਾ ਪਰ 1984 ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਚ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਚ ਕਤਲੇਆਮ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਕਤਲੇਆਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਏ। ਸਾਰੇ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੀ ਟੀਮ ਸੀ, ਜਗਦੀਪ ਕੈਟਰ ਵੀ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਸਨ। ਇਹ ਕਮਲਨਾਥ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਚ ਸੀਗਾ। ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਇੱਕ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਥਾਣੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਢਾ ਵੀ ਲਿਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੀ ਗਈ ਕਿ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਪੁੱਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋ ਕੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮਾਰੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਮਰਵਾਏ ਸਨ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਝੂਠਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚ ਕੱਢਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਬੰਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਲਤ ਪਾਏ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਨੇ ਉਹਨਾਂ 5 ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਦਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਚ 5 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਇਹਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਆਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਏ। ਉਹਦੇ ਚ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਈ ਇਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਛੱਡਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਖਬਰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਤੀਸਮਾਰ ਖਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਜ? ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਚਮਕੀ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਨਾ ਬਿਹਾਰ ਦੀ, ਉਸੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਚਮਕੀ ਬੁਖਾਰ ਬਿਹਾਰ ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਤੇ ਮਰਨ ਮੀਆਂ, ਅਫਸਰ ਆਣ ਕੇ ਚੱਕਰ ਹਨ ਕੱਢ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਮੀਆਂ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਨੇ, ਰੋਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਆਗੂ ਪੈ ਡਰਨ ਮੀਆਂ, ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਕਈ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਲ ਸਾਰਾ, ਬੁੱਤਾ ਲੱਗ ਪਿਆ ਫੋਨ ਤੇ ਸਰਨ ਮੀਆਂ। ਬਾਕੀ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਨਤੀਸ਼ ਫਸਿਆ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਖਿੱਦੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਚਰਚਾ ਉਦਾਂ ਨਤੀਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦੀ ਜੀ, ਅਮਲਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੈ ਠੀਕ ਮੀਆਂ, ਸਿੱਧੀ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੀ ਕਰਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜੀਆਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪੰਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੁੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਫੇਰ ਪਾਉਣੇ ਆ ਸਾਂਝ।